Hi, welcome to my biology revision classes. This is the video of breathing and exchange of gases, the second topic under human physiology. And this video might go along with the Tamil also because of the Tamil Nadu children were asking for it. Those who don't understand Tamil, please adjust to do. See, the content starts with the human physiology is breathing. Breathing is generally called it as a respiration. This is the common thing and maybe the exam question also. The first line itself. Generally we say whether do you breathe or respire, we say it is respiration. But respiration is a cellular process actually. So here it is the breathing, a mechanical process too. And the breathing totally depend on the habitat and the level of cellular organization. Habitat in the sense the animal which lives in water as well as on terrestrial. So how the mode of respiration changes, எப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ முதல்ல இருந்து வருவோம். நம்ம diversity lesson and all we have studied, அதில் sponges, Coelenterata, flatworm, sponges multicellular, there is no tissue grade. Coelenterata with the tissue grade, and Platyhelminthes organ level of organization. அது மூணு three different. One is multicellular, no tissue grade, here tissue grade, and here organ level. மூணுத்துலையுமே there is a diffusion. Just like that it will diffuse, பரவல் முறை அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் when you talk about earthworm, earthworm has got a good evolutionary significance and it has got good level of organ system of development and evolution. In spite, the respiration has not developed well. They just respire with the help of cuticle. அவ்வளோதான், அதுக்குள்ளே வேறு எதுவும் சேஞ்சே இல்லை. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they have a spiracle, மேலே குட்டி குட்டியாக ஓட்டை இருக்கும், the spiracles, and then that leads into tracheal tube. Through the tracheal tube it will go and then mixes into the body fluid and reaching the cell, and that is not going to the blood kind of a thing, nothing, it is directly mixing, அப்படியே டைரெக்டாக போய் மிக்ஸ் ஆகுது செல்லோட. அதுக்கப்புறம் அக்வாட்டிக் ஆர்த்ரோபோடா இன்செக்ட் எல்லாம் ஆர்த்ரோபோடா தான், ஆனால் இதில் அக்வாட்டிக் ஆர்த்ரோபோடா, முலஸ்கா அண்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் இதெல்லாம் கில்ஸ், தே ஹாவ் அ கில்ஸ் ஃபார் அ ரெஸ்பிரேஷன். அண்ட் வென் யூ டாக் அபவுட் த டெரெஸ்ட்ரியல் ஃபார்ம்ஸ், டெரெஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தே கோ வித் லங்ஸ் for respiration, that is breathing. இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஹியூமன் ஃபிசியாலஜிக்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே ரெஸ்பிரேஷன் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஒரு செப்பரேட் சிஸ்டம், நல்லா வெல் டெவலப்டு சிஸ்டம். நோஸில் ஆரம்பித்து ஆல்வியோலையில் முடியுது. அந்த ஆல்வியோலை லங்குங்கிற ஒரு பெரிய பேகுக்குள்ளே இருக்குது. அந்த லங்குங்கிற பேகு தொராசிக் கேஜுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கு. இதுதான். ஸோ இங்கே நோஸில் ரெண்டு ஓட்டை, தட் இஸ் நாஸ்ட்ரில்ஸ். த நாஸ்ட்ரில் வில் லீட் டு நேசல் chamber, அதாவது நேசல் பேசேஜ் வழியா it get into the nasal chamber, and the nasal chamberல இருந்து it is going to the nasopharynx. இந்த pharynxல இருக்கு. இப்போ pharynx தான் இந்த தொண்டை பகுதி. இந்த pharynxல two tubes are going. ஒன்னு வந்து which takes the food, that is food pipe, another one is taking the air, wind pipe. So it is the common passage for both. Coming with nasopharynxல இருந்து it goes to the லாரிங்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வாய்ஸ் பாக்ஸ். இந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ்க்கு முன்னாடி, அதாவது திஸ் இஸ் கம்மிங் டு த லாரிங்ஸ் வயா கிளாட்டஸ். இப்போ கிளாட்டஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு காமன் ஓட்டை, அந்த ஓட்டையை இப்படி மூடுற மாதிரி ஒரு ஃப்ளாப் டோர் மெக்கானிசம், அது எபிக்ளாட்டஸ். இப்போ கிளாட்டஸை மூடுற எபிக்ளாட்டஸ் எதுக்காக இந்த அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஃபுட் ஷுட் நாட் கெட் இன் டு த ஏர், இந்த விண்ட் பைப்புக்குள்ளே போகவே கூடாது. போச்சுன்னா வெளியே வந்துடும் தானா, வி சோக் இட், புறை ஏறுதல். So we choke, and for that it will be always covered. சாப்பிடும் போதெல்லாம் அது கவர் பண்ணியிருக்கும். ஸோ இந்த லாரிங்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ஸ் பாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், அது வந்து இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் த சவுண்ட். இதுதான் பேர்ட்ஸில் சிரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அங்கே பேர்ட்ஸில் இருக்கும் இது, தட் இஸ் ஏவியன்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. அங்கே இதில் இருக்கிற இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் திங் என்னன்னா, இட் இஸ் த கார்டிலேஜினஸ் பாக்ஸ். அவ்வளோதான், கார்டிலேஜினஸ் பாக்ஸ், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கார்டிலேஜினஸ் ரிங்ஸ். இதுவும் எக்ஸாம் கொஸ்டின் தான். பாக்ஸுக்கும் ரிங்ஸ்க்கும் என்சிஆர்டியில் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கு, நீங்கள் அப்படி தான் படிக்கணுமே கூட. அண்ட் இப்போ லாரிங்ஸில் இருந்து அப்படியே இட் இஸ் கம்மிங் டு ட்ரக்கியா.
ட்ரக்கியாலேருந்து அப்படியே ஒரு 5th vertebrae பின்னாடி இங்கே இந்த இடத்துல வரும்போது இட் ஹஸ் காட் அ பிரான்ச்சஸ், ரெண்டாக பைஃபர்கேட் ஆகுது. பிகாஸ் வி ஹவ் காட் 2 lungs, லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு 2 லங் இருக்கிற இடத்துல அது பிரியுது. பிரியறது தான் பிராங்கை. பிரிஞ்ச பிராங்கை அங்கேருந்து 3 பிரைமரி பிராங்கை, செகண்டரி பிராங்கை அண்ட் டெர்ஷியரி பிராங்கை 3. அந்த பிராங்கையில் டெர்ஷியரியில் இருந்து திருப்பியும் பிராங்கியோல்ஸ், குட்டி குட்டியாக டக்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் பிராங்கியோல்ஸ். அந்த பிராங்கியோல்ஸ்லேயே ஃபர்தர் பிரான்ச்சஸ், அதாவது இனிஷியலாக வர்ற பிராங்கியோல்ஸ் அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரோவாக ஆகி டெர்ஷியரி பிராங்கியோல்ஸ். அந்த டெர்ஷியரி பிராங்கியோல்ஸ் எண்ட் அப் வித் ஸ்மால் சாக் லைக் ஆல்வியோலை, குட்டி குட்டியாக ஆல்வியோலை. இந்த ஆல்வியோலையில் தான் ரியலாகவே உங்களுக்கு தேவையான எக்ஸ்சேஞ்சு நடக்குது. ஸோ இங்கே ஆரம்பிச்சு நாஸ்ட்ரில்ல இருந்து ஆல்வியோலை வரைக்கும் நமக்கு போகுது அந்த ப்ரீதிங். அதுக்கு அங்கே போன பிறகு அதில் ரெஸ்பிரேஷனுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் நடக்குது. ஓகே, இப்போ இத்தனையிலையும் இந்த ஏரியா இருக்கு, பிராங்கியோல்ஸ், பிராங்கை அண்ட் ட்ரக்கியா. இது 3ம் கார்டிலேஜினஸ் ரிங்ஸ். அதாவது கார்டிலேஜினஸ் ரிங்ஸ் வேறு நான் சொன்னேன். இங்கே இருந்தது பாக்ஸ் எக்ஸாம் கொஷின். இதுவும் இங்கேருந்து இங்கே போனீங்கன்னா இந்த பிராங்கியோல்ஸ் அதில் சீலியேட்டட் எபிதீலியல் செல்ஸ், இது அனிமல் டிஷ்யூவில் படிச்சிருப்பீங்க. இங்கே அப்படியே லிங்க் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இப்போ வரீங்க, இப்போ லங்ஸ் உள்ளே வந்தாச்சு. ஆல்வியோலை இருக்குது. லங்ஸ்னா என்ன? லங்ஸ் இஸ் ஒரு பேக், 2 பக்கம் ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 2 bags placed within the thoracic cage. thoracic cageல 2 லங்ஸுக்கு நடுவில் ஹார்ட், 2 லங்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற மீடியாஸ்டினம் ஸ்பேஸ். இந்த thoracic கேஜுக்குள்ள லங் இருக்குது. அந்த thoracic கேஜுக்கும் லங்குக்கும் கேப்லாம் இருக்காது, அப்படியே ஃபிட் ஆன மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு. தட் இஸ் ஆல் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ் டு ப்ரீத் ஈஸிலி. இதுதான் இப்போ லங்ஸ். when you talk about it is covered by a pleural membrane, 2 pleural membrane. அந்த 2 pleural membraneக்கு நடுவில் pleural fluid இருக்கும். this is avoiding the friction because expand ஆகி குறைஞ்சு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி குறையிறதுனால ஃப்ரிக்ஷன் வரலாம். டு அவாய்ட் தட் there is a pleural fluid. அதுக்கப்புறம் இந்த லங்ஸ், இந்த கேஜ் நான் சொன்னேன் பாருங்க. இந்த லங்ஸ்னா எதெல்லாம் சேர்ந்ததெல்லாம் லங்ஸ், அதுவும் எக்ஸாம் கொஸ்டின். எதெல்லாம் சேர்ந்து எதெல்லாம் இருக்கு ஒரு லங்ஸுக்குள்ள அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராங்கை, பிராங்கியோல்ஸ், ஆல்வியோலை, இது 3 தான் லங்ஸோட சேர்ந்து வருது. ட்ரக்கியெல்லாம் அதுக்குள்ளே வரல. ஸோ லங்குனா இது 3, இதுவும் எக்ஸாம் கொஸ்டின். ஸோ இவ்வளோ தான் லங்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் லங்ஸு அப்புறம் இந்த ஹார்ட் 2த்தையும் சுற்றி ஒரு thoracic கேஜ் இருக்குது. இப்போ இந்த thoracic கேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலே ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்டர்னம் இருக்கும். தட் இஸ் வென்ட்ரல் சைடு இட் ஹஸ் காட் அ ஸ்டர்னம். டார்சல் சைடு பேக்கில் வெர்டிப்ரல் காலம், அப்புறம் லேட்ரல் சைட்ஸ் எல்லாமே ரிப்ஸ். அதுக்கு கீழே, அதாவது ஒரு லங்கு பேக், லங்கு வந்து ஒரு பேக் மாதிரி, அதுக்கு கீழே யூ ஹவ் காட் டயஃப்ரம். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ராயிங் ஹியர். சி யூ ஹவ் காட் 2 lungs. இப்படி இருக்கு லங்ஸு. திஸ் இஸ் த பிளேஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த மஸ்குலார் பார்ட்டிஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் டயஃப்ரம். இந்த டயஃப்ரமோட மூமெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அ மெக்கானிசம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். அதாவது திஸ் இஸ் ஜென்ரலி டூம் ஷேப், இப்படி இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து இப்படி வரும், திருப்பி இங்கேருந்து இப்படி போகும். இது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. இங்கேருந்து இப்படி வர பிராங்கை வந்து இங்கே வந்து பிரியும், ட்ரக்கியா பிரியுது. ஸோ இதுதான் லங்ஸ். இந்த இடத்துல யூ ஹவ் காட் அ ஹார்ட். This is a simple structure. I didn't draw the diagrams much because I said it is the revision video. இப்போ இந்த திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் யூனிட். இதுதான் முக்கியமாக எக்ஸ்சேஞ்சே நடத்துது. இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரீதிங் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் கண்டக்ஷன் ஜோன், எதுலேருந்து எது வரைக்கும் கண்டக்ட் ஆகுது, என்ன கண்டக்ட் ஆக போகுது? கேஸ். உள்ளே வர கேஸ் தட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஆக்சிஜன். அந்த ஆக்சிஜனை வி ஆர் இன்ஹேலிங். அப்போ வெளியில் அனுப்புறது கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ இதை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏரியா, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏரியா. ஸோ 2 டிவிஷனாக நம்ம பிரிக்கிறோம் அந்த ரெஸ்பிரேஷனுங்கிறதே. கண்டக்ஷன் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா இங்கேருந்தே ஆரம்பிக்குது. நாஸ்ட்ரில்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே இட் இஸ் கம்மிங் அப் டில் பிராங்கியோல்ஸ். ஸோ நாஸ்ட்ரில்ல இருந்து அப்படியே கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். 1 2 3 4 5 6 7. இந்த 7th பிளேஸில், அதாவது பிராங்கியோல்ஸ் வரைக்கும் கண்டக்ஷன். அதுக்கப்புறம் ஆல்வியோலை, ஆல்வியோலையும் ஆல்வியோலார் டக்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ 2 இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனண்ட், கண்டக்ஷனு எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ எக்ஸ்சேஞ்சில் வர்றது தான் இந்த ஆல்வியோலையும் ஆல்வியோலார் டக்டும். அது பிராங்கியோ
பியூல்ஸில் வரல, ஆல்வியோலார் டக்டில் முடியுது. இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் பார்க்குறோம். இப்போது நம்ம அதுக்குள்ளே போகிறோம், என்ன எப்படி ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது, அந்த ப்ரீதிங் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் 5 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ். இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் தான் உங்களுக்கு மொத்த ரெஸ்பிரேஷனுமே. அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ப்ரீதிங் இன் ஆக்சிஜன். உள்ள ஆக்சிஜன் போகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வருது. இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. இதுக்கு என்ன நடக்கணும் அதுங்கிறது தான் இங்கே. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம். The second step, diffusion of carbon dioxide and oxygen across alveolar membrane. இங்கே தான் முக்கியமாக exchange of gases. இது மாதிரி ரெண்டு இருக்குது. ஒன்று, see the maximum இங்கே உள்ளே வர oxygen has to go to the tissue. டிஷ்யூக்குள்ளே போகணும். டிஷ்யூவில் நடக்கிற மெட்டபாலிசம் ரிலீஸ் ஆகிற CO2 from the tissue it should come to the alveoli. இவ்வளோ தான் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ டிஷ்யூவில் இருந்து இங்கே ஆல்வியோலைக்கு வரணும், அது கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது. ஆல்வியோலையில் மேக்ஸிமம் இருக்கிற ஆக்சிஜன் டிஷ்யூக்கு போகுது. ஆனால் எடுத்துக்கிட்டு போகிற ஆள் ஒரே ஆள் தான், தட் இஸ் பிளட். ஸோ பிளட்டே தான் CO2வையும் தூக்கிட்டு போகுது, பிளட்டே தான் O2வையும் தூக்கிட்டு வருது. ஹீமோகுளோபின் கேரிஸ் ஆக்சிஜன். ஆனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பாமினோவோ அப்படிலாம் போகுது, படிப்போம் டீட்டெயிலாக. அதுக்கப்புறம் இந்த டிஃப்யூஷன் ஹஸ் ஹேப்பன். இந்த டிஃப்யூஷன் நடக்கிறதுக்கு முக்கியமாக இந்த ஆல்வியோலையில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு 3 ஐட்டம் இருக்குது. இது இருக்கிறதுனால தான் அங்கே டிஃப்யூஷனே நடக்குது. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வியோலார் வால் இருக்கு இல்லையா, இது ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம். இந்த ஆல்வியோலையை சுற்றி போறதெல்லாம் பிளட் கேபிலரிஸ். இந்த பிளட் கேபிலரிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே உள்ள இருக்கிற லேயர் எண்டோதீலியம். ஸோ இது ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம் அண்ட் எண்டோதீலியம். இதுக்கு நடுவில் பேஸ்மெண்ட் மெம்ப்ரேன் இருக்கு, பேஸ்மெண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்ப்ரேன் அண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ், இந்த ஸ்குவாமஸ் எபிதீலியம், இந்த எண்டோதீலியம், இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. இது எக்ஸாம் கொஷின். இந்த 3 இந்த டயக்ராம் லேபிளிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏரோ மார்க்கை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ராங் இந்த டயக்ராம் கேட்டால் எப்பவும் போல் இது கண்ணுக்கு தெரியாமல் போகலாம். ஏரோ மார்க் அங்கே இருக்கிற கொஞ்சம் போல் டென்ஷனில். ஸோ எவ்ரி ஸ்மால் பிட் ஆஃப் அன் இன்ஃபர்மேஷன் இன் த NCERT book is important. Here the oxygen is coming in and CO2 is going out. So this is the first step. Second step I said, that is across the alveolar membrane. The third one is transport of gases by blood. Gases ன்னு சொல்றாங்க. இங்க அந்த லைனை பார்த்துக்கோங்க. இங்க முக்கியமா O2 CO2 ன்னு எழுதல. கேஸ்னா blood வழியா எல்லாமே தான் வெளியே வருது. கரெக்டாக CO2 தூக்கிட்டு நான் வெளியே போவேன். கரெக்டாக சம்டைம்ஸ் நம்ம சோக் பண்ணுறோம், நிறைய புகையில் இருக்கிறோம், கார்பன் மோனாக்சைடு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அவன் ஜென்ரலாக கேஸஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கான். இப்போ blood is the medium which carries both oxygen, carbon dioxide and other gases. அது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறது. தேர்ட் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுன்னு இலாபரேட்டாக வரும். அடுத்தது ஃபோர்த்து டிஃப்யூஷன். So diffusion of same thing, O2 and CO2 between blood and tissue. அதான் சொன்னேன், பிளட்ல இருந்து ஆல்வியோலைல இருந்து பிளட்ல மிக்ஸ் ஆகி பிளட்ல இருந்து டிஷ்யூக்கு போயாச்சு ஆக்சிஜன். அங்கிருந்து டிஷ்யூல இருந்து CO2 பிளட்ல மிக்ஸ் ஆகி பிளட் தூக்கிக்கிட்டு வந்து ஹார்ட்டுக்கு போட்டு ஹார்ட்ல இருந்து இட் இஸ் கமிங் டு த லங்ஸ் ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன். பியூரிஃபை ஆன பிறகு again it is going. பியூரிஃபிகேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை, அதிகமாக ஆக்சிஜன் இருக்கிற பிளட் ஆக்சிஜனேட்டட் ஆர் பியூர் பிளட், அதிகமாக CO2 இருக்கிறது டீஆக்சிஜனேட்டட் blood or impure blood. அவ்வளவுதான். Okay, so this is happen as the fourth step. And the fifth step is utilization of O2. இப்போ உள்ள O2 போயிடுச்சு. Ultimate aim of living is breathing. breathe பண்ணாதான் வாழ முடியும். Number 1. Number 2, சாப்பிடணும். ஸோ இப்போ நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு glucose is mixing with oxygen and forming ATP. அவ்வளவுதான். இந்த ATP is the main product. இதோட பை ப்ராடக்டா you have CO2 plus water. ஸோ நிறைய ஒர்க் பண்ணும்போது perspiration இருக்கும், ஸ்வெட் ஆகிறது. இந்த ஸ்வெட் ஆகிறது எதுக்குன்னா ஹீட் எனர்ஜி நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது நம்ம பாடியை கூல் பண்ணுறதுக்காக ஸ்வெட் ஆகிறோம், நேச்சர். ஸோ திஸ் வாட்டர் இஸ் ஃபார்ம்ட் இன் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் CO2 இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் as a byproduct while they are making ATP. This is cellular respiration. The fifth level, fifth statement is the cellular respiration. இந்த ரெஸ்பிரேஷன் நம்ம பிளான்ட் ஃபிசியாலஜியில் படிப்போம், இங்கே படிக்கவே இல்லை. அதனால இங்கே ஹியூமன்ல இல்லை, எல்லா லிவிங் க்ரீச்சருக்கும் cellular respiration must. That is the basic phenomenon as a metabolism. பேசிக்காக மெட்டபாலிசம் தான் லிவிங் திங்னு ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த மெட்டபாலிசம்னா என்னன்னா இதுதான், செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் நடந்து ATP ப்ரொடியூஸ் ஆனால் அதுதான் பேஸ், ஒரு பேசிக் கிரைட்டீரியன் டு கால் a living thing as a living thing. கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா
you have two important steps: inspiration and expiration. Inspiration, you are taking oxygen in. Expiration, you are taking out the CO2. அவ்வளவுதான், அதோட முடிஞ்சிருதா? இதெல்லாம் பண்றதுக்கு என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமா நான் சொன்னேன் thoracic cage. thoracic cage diaphragm. thoracic cageனா ribs இருக்கு. ribsக்கு நடுவுல இருக்கிற muscles or costal muscle, internal intercostal and external intercostal. அதுக்கப்புறம் கீழே டூம் ஷேப்ல இருக்கிற diaphragm. இப்படி டூம் ஷேப், இப்படி ஃபிளாட், டூம் ஃபிளாட், இதான் அதோடைய வேலை. அதுக்கப்புறம் இந்த வால்யூம் எக்ஸ்பான்ஷன், அதாவது லங் வால்யூம் இன்க்ரீஸ்டு டிக்ரீஸ்டு. ஸோ வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆப்வியஸ்லி த ப்ரெஷர் கோஸ் டவுன். ஓகே, ஸோ த ப்ரெஷர் கோஸ் டவுன், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பல்மனரி ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை விட பல்மனரி ப்ரெஷர் இஸ் லோ. அப்போ தான் உள்ள வரும், தட் இஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் கம்மிங் இன். இப்போ பாருங்க, இன்ஸ்பிரேஷனில் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் external intercostal muscle. In the external intercostal muscle constrict. Because of this, the intrapulmonary pressure is lesser than the atmospheric pressure. அதனால இது constrict ஆகிறதுனால pulmonary pressure is going down. இப்போ இது pulmonary pressure going down அப்படின்னு சொன்னாலே obviously the pulmonary volume increases. pulmonary volume, பல்மா அப்படின்னு சொன்னாலே இங்க lung, alveoli related. அப்படியே இது expand ஆகுதுன்னா, so இந்த thoracic cage and thoracic volume increase ஆகுது. இதெல்லாம் நடக்கும்போது கம்பல்சரியா இங்க contraction of external intercostal, இங்க relaxation of internal intercostal muscle, இது அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகுது. நடக்கும்போது அந்த வால்யூம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும்போது, இந்த வால்யூம் இவ்வளவு பெருசாகணும்னா கொஞ்சம் இடம் தேவை இல்லையா? அதனால இங்க டூம் ஷேப்ல இருக்கிறது, அதாவது இப்படி இருக்கிற diaphragm is coming like this. so அந்த வால்யூம் அப்படியே ஆக்குபை ஆகுது. so இது அப்படியே பிரீத் பண்ணி உள்ளவே வச்சிருக்க முடியாது ஆக்சிஜன், because it should mix with the blood and goes to the tissue. so the next step is expiration. அப்படியே this is going to be raised. இப்போ இப்படி இருந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் this is constrict. இதுவும் important. so this constrict and flat இப்படி போகும்போது relaxation point. இதுக்கு அப்படியே உல்டாவா எல்லாமே இங்கே நடக்கும். that is relaxation of external intercostal muscle. இப்போ இங்கே வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, pressure decrease ஆச்சு. இங்கே வால்யூம் will be decreased and the pressure would be increased. that is compared to the atmospheric pressure, so that the gases, that is carbon dioxide, is sent out from the body. so this is the first step, and let us start with the diffusion of O2 and CO2 in the alveolar membrane. Now let's go on with the respiratory volume and capacities, and here it starts with the tidal volume. This is very important in exam point of view, and sometimes they'll put it in ulta, like they'll put the number and then they'll ask for residual volume or inspiratory reserve capacity, like that. So you have to memorize this, no other go. And the tidal volume means without any effort you are just breathing, unconditionally you are just breathing, and this is 500 ml only, just 500 ml, and in a minute it will be around some 6,000 to 8,000 ml it comes like. And inspiratory reserve volume, with the you are just conditionally you are breathing, maximum expansion of your lung volume, maximum you are expanding, this comes around 2,500 to 3,000 ml. so maximum you are inspiring the gas, like. And the third one is expiratory reserve volume, with voluntarily you are expiring, okay, forcefully you are expiring the reserve volume, the 1,100 to 1,200 ml. And இப்போ inspiratory, இந்த residual volume அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, residual volume is very important, that is 1,100 to 1,200 ml. எப்படின்னா residual volumeனா this is the gas always present in your lungs, எப்பவுமே இருக்கிறது. அது வந்து எப்படின்னா சில பேர் அதனால உங்களுக்கு உங்களால் மேக்ஸிமம் ஏர் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லலாம். சில பேர் அது எப்பவுமே it will be very useful. எதுக்குன்னா இங்கே இருக்கிற ஆல்வியோலையெல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு எப்பவுமே நம்ம லங்கில் இருக்கிற ஒரு இதெல்லாம் வண்டிலெல்லாம் ஒரு ரிசர்வ் பெட்ரோல் வச்சுருப்பீங்களா, அது மாதிரி ரெசிஜுவலாக ஒரு வால்யூம் ஆஃப் ஏர் வில் பி தேர் நம்ம லங்ஸில். அது 1,100 to 2,000
ml. இது வந்து ஜென்ரலாக இதெல்லாம் வால்யூம். இப்போ கெப்பாசிட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஒரு நார்மல் இன்ஸ்பிரேஷனில் எவ்வளோ வருது, அது இல்லாமல் ஒரு நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷனில் எவ்வளோ வருது, ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருது, இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். இப்போது எக்ஸ்பிரேட்டரி, அதாவது ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி பாருங்கள். டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்ஸ்பயர்ட், அதாவது ரொம்ப மேக்ஸிமம் நம்ம ஏர் எடுத்துக்கிறோம். இது நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன், நார்மலாக நம்ம எக்ஸ்பயர் பண்ணிட்டோம் இங்கே வரா மாதிரி. இப்போ நான் சொன்ன டைடல் வால்யூம் அப்படின்னு சொன்னால் வித்தவுட் எனி எஃபர்ட், சும்மா நம்ம ப்ரீத் பண்ணிட்டு இருக்கோமான்னு கேட்டால் கூட தெரியாது, அது பாட்டுன்னு கேஸ் உள்ள போது வெளியே வருது, அவ்வளோதான். நம்மளே உட்காந்து ஒரு யோகா மாதிரி ஒரு விஷயம் உட்காந்து நம்ம போஸ்டர்லாம் கரெக்டாக வச்சு பண்ணும்போது தான் ஒரு கான்ஷியஸ் எஃபர்ட்டோடு நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம்லாம் வரும். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டியில் இங்கே ஒரு ஆஃப்டர் நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன் ஃபுல்லாக விட்டுட்டு ரொம்ப நார்மலாக நம்ம எடுத்துக்கிறது டோட்டலாக. இது பார்த்தீங்கன்னா டிவி ப்ளஸ் ஐஆர்வி, டைடல் வால்யூம் ப்ளஸ் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், இது ரெண்டும் சேர்றது இது. அதே மாதிரி எக்ஸ்பிரேட்டரி கெப்பாசிட்டி, அதாவது மேக்ஸிமம் நம்ம அப்படியே வெளியே அனுப்புறது. இன்னும் நார்மல், அதாவது ஒரு நார்மலாக இன்ஸ்பயர் பண்ணி முடிச்சுட்டு நார்மலாக எக்ஸ்பயர் பண்ணுறோம். இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டிவி ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், இது ரெண்டும். ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது ஃபங்க்ஷனல் ரெசிடுவல் கெப்பாசிட்டி. இதில் என்னென்னா ரீடைன்ட் ஏர் இன் லங்ஸ், இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா ரெசிடுவல் வால்யூம், எவ்வளோ ஏர் உள்ளே இருக்கும் எப்பவுமே இருக்கிறது, அது எப்பவும் போகாது. ஒன்லி அட் த டைம் ஆஃப் டெத் எல்லாம் டோட்டலாக வால்யூம் காலி ஆகும்போது தான் போகிறது, எப்பவுமே இருக்கிறது. த ரீடைன்ட் ஏர் இன் லங்ஸ் ஆஃப்டர் நார்மல் எக்ஸ்பிரேஷன், இதெல்லாமே நார்மலாக நடக்கிற ஒரு விஷயம். அப்போ வரும்போது நீ நார்மலாக எக்ஸ்பயர் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பவுமே கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் உள்ளே இருக்குது, அதுதான் இது ஆர்வி, தட் இஸ் ரெசிடுவல் வால்யூம் ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், இது ரெண்டும். அதுக்கு அடுத்தது வைட்டல் கெப்பாசிட்டி. வைட்டல் கெப்பாசிட்டினா நம்மளால் எவ்வளோ ஏரை உள்ளே அனுப்ப முடியும், தட் இஸ் மேக்ஸிமம் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் பிரீத்ட் இன், மேக்ஸிமம் நம்மளால் எவ்வளோ ஏரை உள்ளே எடுத்துக்க முடியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரெசிடுவல் வால்யூம் இல்லாமல் மீதி எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம், தட் இஸ் டைடல் வால்யூம், இன்ஸ்பிரேட்டரி அண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த கவுண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம். இதையெல்லாம் தாண்டி மேக்ஸிமம் ஒரு டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி, நம்ம லங்குக்கு எவ்வளோ தான் கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னா எவ்வளோ கேஸை உள்ளே அனுப்ப முடியும், இது எல்லாம் சேர்த்து அதுக்குள்ளே இட் கம்ஸ் அரவுண்ட் சம் 5.5 லிட்டர்ஸ். இது எல்லாமே அதாவது டைடல் வால்யூம், இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம், ரெசிடுவல் வால்யூம் எல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி. இதிலேருந்து ஒரு கொஷின் பாசிபிளி வந்துடும் எப்படியுமே, அதாவது நம்பர்ஸை மாற்றி இதை தாண்டி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு இப்போ நம்ம போகிறோம். எப்படின்னா நான் சொன்னேன் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் தான் ரொம்ப முக்கியம், அதாவது ப்ரெஷர் ஆஃப் தி ஆக்சிஜன் அண்ட் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த CO2. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்பவுமே இப்போ லங்கில் ஆக்சிஜன், பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கும், டிஷ்யூஸில் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் CO2 அதிகமாக இருக்கும். இது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன இதுதான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன். ரெசிடுவல் கேஸஸ், பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் இருக்குங்க, இந்த கேஸ்க்குள்ளே நிறைய கேஸஸ் உள்ள இருக்குது. அதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணுதோ ஆக்சிஜனோ இல்லை கார்பன் டை ஆக்சைடோ, அது எவ்வளோ அதுக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் இல்லையா, அதை தான் நம்ம பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜனோ இல்லை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் CO2 ஏதோ நம்ம சொல்கிறோம், அது PO2 ஆர் PCO2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே பாருங்கள், திஸ் இஸ் த ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸ் O2 CO2. இதில் அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மி, 0.3 தான் இருக்குது, ரொம்ப கம்மி. ஆனால் ஆக்சிஜன் வந்து 159 இருக்குது. இதிலேருந்து இந்த மேலே இருக்கிற எல்லாமே ஆக்சிஜன். இந்த ஆக்சிஜன் லெவல் இந்த இடத்துல பாருங்கள், இங்கே கம்மியாக டீஆக்சிஜனேட்டடில் கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி டிஷ்யூ லெவலில் இந்த 2 லெவலில் மட்டும்தான் திஸ் இஸ் லோ. அந்த லோ கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டிஃபரன்ஸ் டூ ஹை, இங்கேயும் டிஃபரன்ஸ் டூ ஹை, இங்கேயும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 45-50 அப்படி டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இங்கே மட்டும் இந்த 40-45 டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும். அப்படின்னா கம்பல்சரியாக நமக்கு ஆக்சிஜன் அதிகமாகவே இருக்குது, அட்மாஸ்பியரிக் ஏர்லேயும் அது அதிகமாக இருக்குது, லங் வால்யூம்லேயும் அது அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் டிஷ்யூஸில் மட்டும் கம்பேர் டு CO2 அது குறைவாக இருக்குது.
இது ரொம்ப இந்த மாதிரி அமைஞ்சதுனால தான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சு பாசிபிள். அதாவது ஆல்வியோலையும் அது பாசிபிள், டிஷ்யூஸ்லேயும் அது பாசிபிள். இதை நீங்கள் கொஞ்சம் பைஹார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா அட்மாஸ்பரிக் ஏர், ஆல்வியோலை, ஆல்வியோலையிலேருந்து அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், டிஷ்யூ. நம்மளோட அல்டிமேட் எய்மே ஆல்வியோலையும் டிஷ்யூவையும் கம்பேர் பண்ணுறது தான். இங்கே இது 40, அது அங்கே 40, இது இங்கே 104, இது 45. இங்கே ஒரு வைடு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், இங்கே குட்டி டிஃப்ரென்ஸ். இந்த ஏரியாவையும் கம்பல்சரியாக ஞாபகம் வச்சு ஆகணும். இதுக்கப்புறம் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேஸஸ் இப்போ நமக்கு முடிஞ்சாச்சு. அதாவது வைட்டல் கெப்பாசிட்டியோ இல்லை லங் வால்யூமோ இதெல்லாம் படித்து முடித்த பிறகு இப்போ எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேஸஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலானா ஆக்சிஜன் டிசால்வ் இன் பிளாஸ்மா இஸ் வெரி லோ. பிகாஸ் ஆக்சிஜன் தண்ணியில் டிசால்வ் ஆகிறது ரொம்ப கம்மி. அட் த சேம் டைம் CO2 ஈஸியாக டிசால்வ் ஆகும். அதனால நம்ம இங்கே ஆக்சிஜனை தூக்கிட்டு போகிற ஆள் யாருன்னா ஆர்பிஸில் இருக்கிற ஹீமோக்ளோபின். ஸோ ஹீமோக்ளோபின் மிக்சஸ் வித் ஆக்சிஜன், ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின். அதுதான் நிறைய. அதனால் 100% அதுதான் எடுத்துக்கிட்டு போகுதானா இல்லை. இங்கே பாருங்கள் 97%, இதுவும் எக்ஸாம் கொஷின். 97% ஆக்சிஜன் கேரிடு பை ஹீமோக்ளோபின், தட் இஸ் ஆர்பிசி. 3% பிளாஸ்மாலையும் மிக்ஸ் ஆகுது, ஆனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக. இதே நீங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிட்ட போனீங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஒன்று என்னென்னா, ஒன்று கார்ப அமினோ, அதில் தான் மேக்ஸிமம் ஒரு 70% தட் இஸ் கேரிட் அவுட் பை. அதுக்கப்புறம் ஆர்பிசியும் கேரி பண்ணுது ஒரு 20% 25%, ஒரு 7% அது பிளாஸ்மாவில் மிக்ஸ் ஆகுது. அப்போ கார்பானிக் ஆசிடாக மாறும். இப்போவே நீங்கள் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கார்பானிக் ஆசிடுன்னு வரும்போதே அங்கே கம்பல்சரியாக pH அசிடிட்டிக்கு வந்துருச்சு. அப்போது pH அசிடிட்டி, அசிடிக் நேச்சர் ஆஃப் அ blood, acidic nature of a blood acidity ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடியில் ப்ரெஷர் ஏற ஆரம்பிக்கும். அது வந்து லங் வால்யூம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது, ஹார்ட்டோட பீட் டிஸ்டர்ப் ஆகும். இதையெல்லாம் பார்த்துக்காமல் இருக்க நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடில் முக்கியமாக நமக்கு கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஷன் ஒரு என்சைம் வரும். நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை படிப்போம். ஃபஸ்ட் இப்போது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் CO, தட் இஸ் O2. இப்போ இங்கே பார்த்தது ஜென்ரல் கேஸஸ். இங்கேயே நம்ம பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னால் என்னன்னு பார்த்தோம். இந்த பார்ஷியல் ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு ஊண்டில் இருந்து வெளியே வர பிளட் கே நாட் மிக்ஸ் வித் வெளியில் இருக்கிற ஆக்சிஜன். தட்ஸ் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா இங்கே தே நீட் அ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் டு பைண்ட் வித் ஹீமோக்ளோபின். இப்போ ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு 4 ஏரியா இருக்கும். தட் இஸ் ஆல்ஃபா 1, ஆல்ஃபா 2 இப்படி இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் ஹீமோக்ளோபின் இப்படி போட்டு சும்மா நான் போடுறேன், டயக்ராமேட்டிக்காக போடல. நான் எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே உங்களுக்கு டீச் பண்ணல. எவ்ரிதிங் வாட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் NCERT ஒன்லி. நான் திரும்ப சொல்கிறது. இங்கே ஆல்ஃபா 1, ஆல்ஃபா 2, பீட்டா 1, பீட்டா 2 இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஹீமோக்ளோபின். ஸோ ஒவ்வொரு ஹீமோக்ளோபின்லேயும் ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் பைண்ட் ஆகணும். அப்படின்னா ஒரு ஹீமோக்ளோபின் ரிக்வயர்ஸ் 4 ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல்ஸ். மாலிக்யூல்னு கேட்டால் 4, ஆட்டம்னு கேட்டால் 8 ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 1, 2, 3, 4 இந்த 4மே எப்பவுமே இந்த மாதிரி கர்வில் தான் ஜாயிண்ட் ஆகும். எப்படி ஏன் அது எஸ் ஷேப்பில் இருக்குது? இது ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ். இது ஏன் டிசோசியேஷன் சொல்கிறோம்? ஏன்னா இப்போ நமக்கு ஆக்சிஜன் அசோசியேட் ஆகிறது தானே மேட்டர். இப்போ அசோசியேட்னா இப்போ ஆக்சிஜன் பைண்டிங் வித் ஹீமோக்ளோபின், அதுதான் அசோசியேஷன். எங்கே பைண்ட் ஆகுது? ஆல்வியோலையில் பைண்ட் ஆகுது. அங்கேயே பைண்ட் ஆகி அங்கேயே இருந்தால் நம்ம டிஷ்யூக்கு என்ன கிடைக்கும்? கிடைக்காது. ஸோ அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஆல் த செல் ஷுட் கெட் ஆக்சிஜன். அதுதான். இப்போ அங்கே போய் அந்த ஆக்சிஜன் ஹீமோக்ளோபின்ல இப்படி பைண்டாக இருக்கிற ஆக்சிஜன் இப்படி விட்டுரும். இப்போ ஒரு செல்லுலார் லெவலுக்கு இங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ உள்ள O2 போகும்போது வெளியே CO2 வருது. ரெண்டுத்தையுமே தூக்கிட்டு, ஸோ இதை தூக்கிக்கிட்டு போகிறது இது வெளியே வரும்போது கார்பாமினோவாகவும் வரலாம். இப்படி ஆனால் வர்றது என்னவோ பிளட் வழியாக தான். பிளட்டில் இருக்கிற கார்பாமினோவா மிக்ஸ் ஆகி வெளியே போகலாம். ஸோ உள்ள ஒரு என்ட்ரி, ஒரு எக்ஸிட் பாயிண்ட். ஸோ அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்னன்னா செல்லுலார் லெவலில் போய் ரீச் ஆகணும். அங்கே அது டிசோசியேட் ஆகுது. அதாவது இங்கே HBOட அசோசியேட் ஆகுது, பைண்ட் ஆகுது. இங்கே டிஷ்யூ லெவலில், செல்லுலார் லெவலில் போய்
இதை விட்டுட்டு உள்ளே போயிடுச்சு. அதனால தான் இந்த கர்வை ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுவும் இது எப்பவுமே எஸ் ஷேப்லேயே இருக்கிறதுனால இதை சிக்மாய்டு கர்வ்னு சொல்லலாம். இந்த சிக்மாய்டு கர்வ் ஏன் சிக்மாய்டாக இருக்குது அப்படின்னு திடீர்னு கேட்டால் இங்கேயும் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இங்கே லேக் ஃபேஸு, இங்கே லாக் ஃபேஸு, இங்கே ஸ்டடி ஸ்டேட் ஃபேஸ், இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் பைண்ட் ஆகும்போது ஸ்லோவாக பைண்ட் ஆகும். செகண்ட் அண்ட் த்ரீல கொஞ்சம் பிக்கப் எடுத்து ஃபாஸ்ட்டாக பைண்ட் ஆகும். இந்த ஃபோர்த் ஒன் வரும்போது பைண்ட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. அப்படின்னா என்னென்னா பைண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தா, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கான்செப்டுக்குள்ளே, அதாவது ஹெச்பியோட ஆக்சிஜன் பைண்ட் பண்ண ஆரம்பித்து முடிச்சிடும். அவ்வளோதான். ஆரம்பித்து ஒரு சமயம் என்கிட்ட 2 தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, நான் 2ல் பைண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், மீதி 2 தனியாக இருக்கும், அப்படிலாம் கிடையாது. ஆரம்பித்தா முடிக்கணும், இல்லை ஆரம்பிக்கவே ஆரம்பிக்காது. அதனால தான் எப்பவுமே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் தட் இஸ் ஒரு ஹீமோகுளோபின் இருந்தால் 4 ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல், அப்படின்னா 10 இருந்தால் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். 10க்கு கரெக்டாக 40 கொடுக்காம ஒரு 42 கொடுத்து என்ன ஆகும் மீதி இருக்கிற 2 அப்படின்னு கேட்டால், மீதி 2 அப்படியே தான் இருக்கும். அது அப்படியே வெளியே போயிடும். அதை நம்ம டெட் ஏர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லையா, இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இது நம்மளோட ஹீமோகுளோபின் ஏறிச்சுன்னா பின்னாடி ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் கிடைக்காம ஷண்டட் பிளட்னு உள்ள வரும். அதெல்லாம் நமக்கு இங்கே இல்லை. பட் இது ரிலேட்டடாக கேட்டால் இது ஒய் இட் இஸ் எஸ் ஷேப்னா இது 2ம் பைண்ட் ஆகுது ஃபாஸ்ட்டு, இது ஸ்லோ, அட் லாஸ்ட் முடிஞ்சிடும். ஸோ ஒன்று பைண்ட் ஆனால் 4ம் பைண்ட் ஆகும், இல்லாட்டி பைண்ட் ஆகாது. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பைண்டிங் ரிலேட்டட் வித், இப்போ பைண்டிங் ஃபினாமினன் அப்படின்னு சொன்னாலே இதில் ஆக்சிஜனோட ரோலே ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகண்ட் தான். ஒரு ஆக்சிஜன் ஹீமோகுளோபினோட பைண்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அது கம்மியாக இருக்கணும். இது அதிகமாக இருந்தால் போய் பைண்ட் ஆகும், நம்பர் 1. அதே மாதிரி pH, டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் தான். ஏன்னா அஃபினிட்டி அதிகம் உங்களுக்கு CO2க்கு தான். இன்ஸ்பைட் ஆக்சிஜனோட ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது இங்கே போய் பைண்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி எவ்ரி 100 ml ஆஃப் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இல்லை பியோர் பிளட் வில் கேரி 5 ml ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு த டிஷ்யூஸ். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதே மாதிரி இந்த கர்வ் எப்படி பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் பர்சன்டேஜ் சேச்சுரேஷன்னா ஒன்றும் இல்லை, ஆக்சிஜன் பைண்டிங் வித் ஹீமோகுளோபின், அதுதான் சேச்சுரேஷன். இங்கே வரும்போது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது, அது வந்து ப்ரெஷர்னும் போது ஹெச்ஜியில் மென்ஷன் பண்ணுறோம். இது அதுக்கப்புறம் இந்த ஆல்வியோலையும் டிஷ்யூலையும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஹை PO2 தட் இஸ் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஹை இன் ஆல்வியோலை, இங்கே அது லோ. அதே மாதிரி இங்கே லோ PCO2 பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் லோ, அது இங்கே ஹை. ஏன் இங்கே ஹையாக இருக்குதுன்னா டிஷ்யூ லெவலில் செல்லுலார் மெட்டபாலிசம் நடக்குது, ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது, நடந்து முடிஞ்சு வர பை ப்ராடக்ட் CO2. அந்த CO2வால் இங்கே எக்ஸஸ் CO2 இஸ் present in tissue. அதே மாதிரி லோ ஹைட்ரஜன் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே, அதுக்கப்புறம் லோ டெம்பரேச்சர் இங்கே ஹையாக இருக்குது, அதனாலே கொஞ்சம் உங்களுக்கு அசிடிட்டியாகவும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹை டெம்பரேச்சர், ஏன் டெம்பரேச்சர் அங்கே அதிகம் இருக்குதுனாலும் பிகாஸ் த மெட்டபாலிசம் இஸ் கோயிங் ஆன் தேர். அதே மாதிரி திஸ் இஸ் த மேஜர் இஷ்யூ to favor that oxygen is binding with hemoglobin. This is association. இங்க association எங்க நடக்குதுன்னா alveoli-ல, dissociation எங்க நடக்குதுன்னா tissue-ல. Tissue level they are just releasing the oxygen. This is called dissociation. Okay, next thing we'll see and the next. Now we'll see the transport of carbon dioxide. எப்படி carbon dioxide transport ஆகுது. இப்போ transport of oxygen பார்த்தோம். ஆக்சிஜன்னா இப்போ ஒரு 100 ml பிளட்டில் உங்களுக்கு 5% கார்பன் இது ஆக்சிஜன் போகுது. இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 4 ml தான் இருக்கும். அதாவது 100 ml டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ரிலீஸ் 4 ml ஆஃப் CO2 அவ்வளோதான் கொடுக்குது. அங்கேயும் ஒரு 1 ml டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இதுவும் எக்ஸாம் கொஷின். அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற ஒரு என்சைம், ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் என்சைம் இன் ஆர் பாடி டூ. இது என்ன பண்ணோன்னா, இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு இட் இஸ் ஈஸிலி மிக்ஸ்டு வித் பிளாஸ்மா, அது வாட்டர் கண்டென்ட், அதனால் கார்பானிக் ஆசிடாக மாறுது. இங்கே கார்பானிக் ஆசிடாக மாறும்போது இது அசிடிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏறும்போதே அசிடிட்டி, உங்களுக்கு pH வேரி ஆகிடுது ஆக்சிஜனை விட. இதெல்லாமே நமக்கு ஆக்சுவலி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு எக்ஸ்சேஞ்ச்.
இந்த கார்பானிக் ஆசிட் திரும்பவும் அதே கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸால் பைகார்பனேட் அயானாகவும் மாறுது அண்ட் ஹைட்ரஜன் அயனாகவும் பிரிஞ்சிருச்சு. இங்கேருந்து இது திரும்பவும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா CO2 + HB இட் இஸ் மிக்சிங் தி கார்ப் அமீனோ ஹீமோக்ளோபின். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு 70% கார்பன் டை ஆக்சைடு மிக்சஸ் இன்டு த பிளட் அண்ட் கோயிங் டு த alveoli in the form of carb amino ions. இங்கே வந்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது ரொம்ப 20 to 25% தான் அது ஆர்பிசி கேரி பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இது ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இங்கேருந்து வர ஹெச் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவில் அங்கே 5 ml இங்கே 4 ml இதெல்லாமே எக்ஸாம் கொஷின் தான். அந்த பர்சன்டேஜ், அதுக்கப்புறம் கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸு, இந்த கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் பயோமாலிக்யூல்ஸில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக போகிறது இதையெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பாம்பு கடி வரும்போது, அதாவது ஹீமோடாக்சிக் பாய்சன், பாம்பு கடிக்கும்போது அதாவது பிளட்டில் பாம்பு பாய்சன் இருக்கும், சில நேரத்தில் நியூரோடாக்சிக் நர்வஸ் சிஸ்டமில் மிக்ஸ் ஆகும். அப்போவுமே நம்மளை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுற அதாவது அந்த பாம்பு விஷம் அஃபெக்ட் பண்ணுற இம்பார்ட்டண்ட் என்சைம் எது, இந்த கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ். இது கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்சேஞ்சே நடக்காது. அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸ்பிளிட்டும் ஆகாது. அப்படியே அந்த அசிடிட்டியோட மெயின்டைன் பண்ணி அதுதான் ஒரு டெத் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறது. ஸோ அப்படி கொஞ்சம் ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக இதோட முடியுது. அதாவது ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. உள்ள ஆக்சிஜன் வர்றது, இன்ஸ்பிரேஷன், எக்ஸ்பிரேஷன், அதுக்கப்புறம் எப்படி அது ஆல்வியோலார் மெம்ப்ரேனோட மிக்ஸ் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா கேஸும் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆச்சு, அதில் திருப்பியும் அதே மாதிரி ஹவு தி ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச்டு இன் டு த டிஷ்யூ லெவல். இதெல்லாம் முடிஞ்சு செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன், அது நம்ம பிளான்ட் ஃபிசியாலஜியில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதோட நம்ம இந்த ப்ரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துருச்சு. ஆனால் இதையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக ஒரு ஆள் இருக்கணும் இல்லையா? ஹெட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்க மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா. ஜென்ரலாக நம்ம தூங்கும்போது நம்மளுடைய செரிபெல்லமோ ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. ஆனால் மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா ரெஸ்ட்டே எடுக்காது. ஏன்னா ரெஸ்பிரேஷனு, சர்க்குலேஷன், அது இம்பார்ட்டன்ட் வைட்டல் ஃபங்க்ஷன்லாம் அதுக்கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா, அதில் ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டர், திஸ் இஸ் கண்ட்ரோலிங் அவர் ரெஸ்பிரேஷன் மேக்ஸிமம். அதுக்கப்புறம் பான்ஸ் வரோலி இருக்கும். இது ஃபோர் பிரெயினில் வர்றது பான்ஸ் வரோலி. அங்கே திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் அ ரெஸ்பிரேஷன் ரிதம் சென்டர். தட் இஸ் த செகண்ட் திங் விச் கண்ட்ரோல்ஸ் அவர் ரெஸ்பிரேஷன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு முக்கியமாக இந்த கீமோ சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸ் இருக்குது இந்த ரிதம் சென்டருக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில். கீமோ சென்சிட்டிவ்னா அது என்னதெல்லாம் சென்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பிளட்டில் கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் எக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு, ஆக்சிஜன் டிப்ரைவ் ஆகுதுன்னா அதை உடனே சென்ஸ் பண்ணோம். அப்போ நம்ம யான் பண்ண ஆரம்பிப்போம், கம்பல்சரியாக யான் பண்ணுவோம். இல்லாட்டி வி ஃபீல் very thirsty so that we drink water. இப்போ we drink waterனா கொஞ்சம் blood dilute ஆக மாறும். ஏன்னா இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏறிச்சுன்னா பிளட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதை குறைக்கிறதுக்கு தண்ணி தாக்கம் வர்றது, இந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் இந்த கீமோ சென்சிட்டிவ் ஏரியா பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா அது சென்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே முக்கியமாக ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன், CO2, இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது குறைக்கிறதுக்கு வேறு வழியே இல்லை. ஸோ thirsty ஃபீலிங், தண்ணியை குடிச்சு டைலூட் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் யான் பண்ணு, எதையாவது பண்ணி ஆக்சிஜனை உள்ளே அனுப்புங்க, அப்போ தான் நான் உயிர் வாழ முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு பட்டன் நமக்கு ஒரு அலாம் மாதிரி இது. அதே மாதிரி இங்கே இன்னொரு ரிசெப்டாஸ் இருக்கும், அயாட்டிக் ஆர்ச்சஸ். அயாட்டிக் ஆர்ச்சஸ்னால் உங்களுக்கு அயோட்டாலேருந்து அப்படியே பிரிஞ்சு டார்சல் அயோட்டா பேக்கில் போகிறது. எம்ப்ரியோஸில் இது ரொம்ப நல்லா ப்ராமினெண்ட்டாக தெரியும். அதே மாதிரி இந்த கரோட்டிட் ஆர்டரி நெக் வழியாக போய் மெயினாக பிரெயினுக்கு போகிறது. இது ரெண்டுத்துலேயுமே ரிசெப்டாஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா பிரெயினுக்கு ஆக்சிஜன் டிப்ரைவேஷன் வரவே கூடாது, வந்துச்சுன்னா பிரெயின் டெத் வந்துடும். அதனால் அங்கே குறைஞ்சதுனால உடனே சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல ரிசெப்டாஸ், இதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு ஸ்பெஷல் ரிசெப்டார்ஸ் டு see whether the concentration of the blood is normal or above normal or below normal. Accordingly they will adjust and they'll make us to drink water or they'll make us to yawn or something. They'll adjust and we will be going accordingly. ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சுன்னா உடனே will die na, not like that. The internal system will alter everything. இதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆக்சிஜன் டிப்ரைவ் ஆகுறதோ அதெல்லாம் டெத்துங்கிறது. அவ்வளோ சீக்கிரம் டெத் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் உள்ளவே எல்லா மெக்கானிசமும் நமக்கு ஒர்க் ஆகிறது. ஸோ இதோட முடியலாம். ஆனால் இப்போ நீங்கள் டிஸார்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று எல்லா சாப்டர்ஸ்லையுமே பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. டிஸார்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டிஸார்டரில் எவ்வளவோ இருக்குது. நம்ம இப்போ
இப்போ கோவிட் கூட வரலாம் அதுக்குள்ளே, அதுலேயும் தான் லங் டேமேஜ் நடக்குது. அப்படின்னா இங்கே எல்லாத்தையும் கொடுக்கல, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான நிறைய கொடுத்தா படிக்கிறது கஷ்டம்னு. நிமோனியா, டிபி எல்லாத்துலேயும் லங் டிஸார்டர் இருக்கும், ஃப்ளூ வைரஸ் எது வந்தாலும். இவங்க கொடுத்துக்கிறது ஒன்லி 3 டிசீசஸ்: ஆஸ்துமா, எம்ஃபிசிமா அண்ட் ஆக்குபேஷனல் டிஸார்டர்ஸ். ஆஸ்துமாலேருந்து அடிக்கடி வருது அந்த கொஷின் என்னென்னா, இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ப்ராங்கை அண்ட் ப்ராங்கியோல்ஸ். ட்ரக்கியா போட மாட்டான், ட்ரக்கியாவை போட்டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் அப்படி கேட்கலாம், ஆர் ரைட்டுன்னு கேட்கலாம், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ப்ராங்கை அண்ட் ப்ராங்கியல் அக்கார்டிங் டு அவர் என்சிஆர்டி அது இன்ஃப்ளமேஷன் இஸ் ஆஸ்துமா. இதுதான். அடுத்து தெர் இஸ் நோ எனி டிப்ரைவேஷன் விதின் த லங்ஸ். இது இந்த மேட்டர் தான் நடக்குது, அது ஆல்வியோலைலாம் உள்ள வரல. இது 2 மேட்டர். அதே மாதிரி எம்ஃபிசிமான்னு வந்தீங்கனாலே, எம்ஃபிசிமா இஸ் காமன் ஃபார் அ ஸ்மோக்கர்ஸ் பிகாஸ் லங் வால்யூமே குறையிற அளவுக்கு இந்த ஆல்வியோலார் வால்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். நம்ம முதல்ல பார்த்தோம், ஆல்வியோலார் வால் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் த கேஸஸ். ஸோ அங்கே அந்த வால் டேமேஜ் ஆகும்போது லங்கு டோட்டலாக கொலாப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, கிராஜுவலாக கொலாப்ஸ் ஆகி மொத்தமாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும். திஸ் இஸ் வெரி காமன் ஃபார் ஸ்மோக்கர்ஸ். அதுக்கப்புறம் தேர்ட், ஆக்குபேஷனல் டிஸார்டர்னால் இந்த ஆஸ்பெஸ்டாஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்க, சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸில் வேலை செய்கிறவங்க, அப்புறம் இல்லைனா இந்த லேத் மிஷினில் வேலை செய்கிறவங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய பிரச்சனை வரும். அதுனா ஃபைப்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வீங்கி போகிறது உள்ள இதுலேயுமே நிறைய ஆல்வியோலார் டெத் வரும், லங்கு கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இந்த 3 டிஸார்டர் தான் இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்குறது. ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடியுது. அதாவது இந்த சாப்டர் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் கம்பைல் பண்ணியிருக்கு, ரொம்ப இலாபரேட்டாக நம்ம இதில் பார்த்த மாதிரி ஆக்சிஜன் டிசோசியேஷன் கர்வ்ல இன்னும் நிறைய படிக்கணும். அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிப்போம். திஸ் இஸ் பியூர்லி மென்ட் ஃபார் யுவர் நீட் ப்ரிப்பரேஷன் இன் அ வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன். இந்த லெசன் முடிஞ்சோடனே இதனோட கொஸ்டின் தட் இஸ் திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் வித் த சேம் டாபிக் வில் பி அப்லோடட். இந்த இதில் டெலிகிராம் லிங்க்ல இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி அந்த பேப்பரை எழுதுங்க. அதனுடைய லைவ்லி டிஸ்கஷன் அன்னைக்கு நைட்டே 9 o'clock நம்ம பண்ணுவோம். இதில் இன்னும் எதனா ஃபர்தராக உங்களுக்கு டவுட்டோ கமெண்ட்டோ இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் அனுப்புங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.